Good morning. Welcome to 10th Biology online class. In today's class, we are going to learn speciation and evolution and classification. First, let us see speciation. Okay, what is species? A species is a population of organisms consisting of similar individuals which can interbreed amongst each other and produce fertile offsprings. A species is a population of organisms consisting of similar individuals which can interbreed amongst each other and produce fertile offsprings. Okay, what is speciation? The process by which new species is developed from the existing species is known as speciation. The process by which new species is developed from the existing species is known as speciation. As new species come into existence, if a population splits into two populations which cannot reproduce among each other, then new species are formed, and these two non-interbreeding populations can be called two independent species. Let us understand species formation by taking examples of beetles. Okay, first situation, suppose the bushes on which beetles feed are spread widely on a mountain range. As a result, the beetle population becomes very large. Since the beetles feed on nearby bushes available to them, they do not migrate long distance. Thus, small subpopulations are formed and reproduction happens when these subpopulations. Hence, new species is not formed. Second situation, it is so happens that a beetle occasionally migrates from one subpopulation to another subpopulations locally on the same mountain. It reproduces and gets genes enter into local population. This is called gene flow. This gene flow happens a partially but not completely separated population. Third situation, suppose these two subpopulations of beetles are further separated by large river in between. The beetles cannot cross the river and the populations get further isolated geographically. The levels of gene flow between them is minimum. Over generations, genetic drift by chance selection accumulates different changes in the two separated subpopulations. The natural selections operate differently in the two geographical isolated subpopulations, leading to further differences in genetic makeup of the two. Thus, the two geographically isolated subpopulations become more and more different because of the genetic drift and natural selection. As a result, over a period time, the members of the two subpopulations cannot reproduce with each other. There are severe DNA changes and hence the germ cells of two groups cannot fuse with each other. This is also a possibility that a variation may occurring forming only one type of individuals. For example, inability of female green beetles to mate with male red beetles. As a result, the two groups cannot interbreed and new species are formed. அப்படின்னா ஒரு பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து சிமிலர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஓகே தே இன்டர்பிரீட் அமங் ஈச் அதர் கிவ் எ நியூ ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ். அது வந்து இந்த ஸ்பீசிஸ் சொல்கிறோம். அந்த ஸ்பீசிஸில் இருந்துட்டு இன்னொரு நியூவாக ஸ்பீசிஸை டெவலப் பண்ணி கொடுக்குற டெவலப்டு நியூ ஸ்பீசிஸ் ஃப்ரம் த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்பீசிஸ் இட்ஸ் நோன் அஸ் ஸ்பீசியேஷன். எக்ஸாம்பிள்ஸ் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பீட்டில்ஸ், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல அந்த பீட்டில்ஸ் தான் இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பீட்டில்ஸ் வந்து நிறைய குரூப் ஆஃப் பீட்டில்ஸ் இருக்குது. அது ரெண்டும் நம்ம பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டுக்கு இடையில வந்துட்டு எந்த ஒரு ரீப்ரொடக்ஷனும் நடக்காது. அப்போ அந்த ரெண்டுக்கு இடையில எந்த ஒரு ரீப்ரொடக்ஷனும் நடக்காததுனால ரெண்டும் இண்டிபெண்ட்டாக தனித்தனியாகவே என்ன செய்கிறோம், அதாவது வந்து ஸ்பீசிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நியூவாக எந்த ஒரு ஸ்பீசிஸும் அங்கே ஃபார்ம் ஆகாது. இப்போ ஒரு மவுண்டைன் ஃபுல்லும் பீட்டில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மவுண்டனில் நிறைய வந்து ஃபுட்டு கிடைக்கும். ஸோ நிறையா ஃபுட்டு கிடைக்கும் போது அந்த பீட்டில்ஸ் வந்து அதை சாப்பிட்டு அதனுடைய பாப்புலேஷன்ஸ் அந்த இடத்துல நிறைய ரீப்ரொடக்ஷன் கொடுத்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீட்டில்ஸ் வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டாக கிடைக்கும். ஸோ நிறைய இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். பட் இந்த புஷஸ்கில் இருக்குது, அந்த புஷஸ் இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சமாக அதில் வந்து அப்படியே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்.
அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது ரொம்ப தூரம் போகாது. தே டு நாட் ட்ராவல் ஃபேர். ஸோ அந்த மாதிரி போகாதனால என்ன ஆகும்னா, அந்த பாப்புலேஷன் ஆஃப் பீட்டில்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குமோ அது மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி சப் பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்போ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பீட்டில்ஸ் வந்து தனித்தனியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன செய்யுது, ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்காது. அந்த சப் பாப்புலேஷனில் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்காது. ஸ்பீசிஸில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இருக்கும்போது பாப்புலேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் ரெண்டு வேறு வேறையாக பிரிக்கும்போது வேறு ஸ்பீசிஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்காது. ஸ்பீசியேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துக்கப்போ நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து அங்கே கொடுக்க சான்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா வேறு இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் வந்து இன்னொரு இடத்துல இருக்கும். ஒரு அதோட மேலும் இங்கே ஒரு ஃபீமேலும் தனித்தனியாக இருக்கும்போது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிட்டு ஜாயின் ஆகிட்டு நியூவாக ஒரு ஸ்பீசிஸை கொடுக்க முடியாது. ஒரு ரீசன். அப்போ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ க்ரோ பார்த்தோம். நம்ம க்ரோ வந்து எல்லா பீட்டில்ஸையும் சாப்பிட்ருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போதும் தே வில் ரீப்ரொடியூஸ் வித் த லோக்கல் பாப்புலேஷன்ஸ். இப்படி பாப்புலேஷன் ஆகுது. அப்போ இந்த நம்ம க்ரோ சாப்பிடுன்னு சொன்னோம்ல, அந்த க்ரோ சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு அது வந்து சில பீட்டில் அப்படி எடுத்துகிட்டு போகும்போது போகிறதுக்குள்ள எங்கேயாவது வந்து கீழே விழுந்திருக்கலாம் வித்தவுட் பீயிங் ஈட்டன். ஸோ சாப்பிடாமல எங்கேயாவது விழுந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இடத்துல வந்து அங்கே லோக்கல் பாப்புலேஷன் அங்கே ஏற்கனவே ஒரு பீட்டில்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பீட்டில்ஸோட இந்த க்ரோ போட்ட அந்த பீட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் அது ரெண்டு கம்பைன் ஆகிட்டு ஒரு நியூவாக ஒரு ஜீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அங்கேருந்து ஒரு நியூவாக ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம் ஆகும். நியூவாக ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது அடுத்து அந்த ரெண்டு கம்பைனான நியூ ஸ்பீசிஸ்லேருந்து ஒரு நியூவாக ஒரு ஜெனரேஷன் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ரிவர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த ரிவர் வந்து அந்த ரெண்டு பீட்டில்ஸ் பாப்புலேஷன்ஸையும் டிவைட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ஜீன் ஃப்ளோ இருக்காது. அங்கேயே என்ன செய்யும், the populations will be further isolated. The levels of gene flow between them will decrease even further. திருப்பி வந்து ஜீன் ஃப்ளோ வந்து போகாமல் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு ஜியாகிரபிக்கல் ஐசோலேஷன். இப்போ ஜியாகிரபிக்கல் ஐசோலேஷனில் ஏதாவது பேரியர்ஸ், ஓகே, ஃபிசிக்கல் பேரியர்ஸ் வந்து அந்த பீட்டில்ஸோட குரூப்பை வந்து பாப்புலேஷன் வந்து டிவைட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பிரிச்சுது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கடையில என்ன நடக்காது, ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸ் அதாவது ஜீன் ஃப்ளோ வந்து அங்கே இருக்காது. ஸோ அங்கேயும் நியூவாக ஒரு ஜெனரேஷன் வந்து நியூ பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து தி வில் நாட் ஃபார்ம். குரூப் ஆஃப் பீட்டில்ஸ் வந்து மீட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய வேஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து இன்னொன்று நியூவாக ஜென்ரேஷன் ஸ்பீசிஸஸ் கொடுக்குறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா டிஎன்ஏ சேஞ்சஸ். ஸோ டிஎன்ஏ சேஞ்சஸ் இந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து அந்த ஜீன் ஃப்ளோ வந்து இருக்காது. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ க்ரீன் கலர் பீட்டில்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ க்ரீன் கலர் ஃபீமேல் வந்து ரெட் மேல்ஸ் கூட ஃப்யூஸ் ஆகாது. அது மாதிரி ஃப்யூஸ் ஆகாமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா க்ரீன் ஃபீமேல் வந்து க்ரீன் மேலோடு தான் கம்பைன் ஆகிட்டு ஸோ ஒரே க்ரீன் கலர் பீட்டில்ஸ் தான் நிறைய இண்டிவிஜுவல்ஸ் கொடுக்கும்போது அடுத்து வர ஜெனரேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் கலர் பீட்டில்ஸ்னால் க்ரீன் கலர் மட்டும்தான் இந்த பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ நிறைய க்ரீன் கலர் பீட்டில்ஸாக இன்க்ரீஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு குரூப் ஆஃப் பீட்டில்ஸ் வந்து அனதர் குரூப் ஆஃப் பீட்டில்ஸோட சேருது. அது வந்து கம்பைன் ஆகிட்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து கம்பைன் ஆகி நியூவர் ஜெனரேஷனை கொடுக்க சான்சஸ் கிடையாது. அதான் நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகே, ஷார்ட்டாக சொன்னால் பீட்டில் பாப்புலேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆனிய மவுண்டைன் ரேஞ்சிலையும் அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து அந்த பீட்டில்ஸ் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கும்போது நியூ ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம்டு. ஸோ மவுண்டெயினில் ஒரே டைப் ஆஃப் க்ரீன் பீட்டில்ஸ்னால் க்ரீன் பீட்டில்ஸ், ரெட் பீட்டில்ஸ் அது ஃபுல்லும் அங்கே இருக்கும்போது அது சாப்பிட்டு அதே இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ தெர் இஸ் நோ மூவ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். அதனால் நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. இது மாதிரி ஒன்று அட்வென்ச்சர் பீட்டில்ஸ் மைக்ரேட் சக்கேஷன் அண்ட் இன்டர்பிரிட் லோக்கல், ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு இப்போ க்ரோ ஏதோ கொண்டு போய் போட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துலையும் நியூவாக ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அது மாதிரி ஜீன் ஃப்ளோ இஸ் இன்டரப்டட் பை அ ஜியாகிரபிக்கல் பேரியர்னால் ஒரு ரிவர்னாலையும் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பீட்டில்ஸ் வந்து செய்யுது, ஒரு ஜீன் ஃப்ளோ வந்து இருக்காது. பீட்டில்ஸ் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பட் ஜீன் ஃப்ளோ வந்து இருக்காதனால உங்களுக்கு வந்து நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து கொடுக்காது. அது மாதிரி ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் அண்ட் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அக்மனைஸ் சேஞ்சஸ் தஸ் கிரியேட்டிங் ஜியாகிரபிக்கலி ஐசோலேட்டட் ஸ்பீசிஸ். குரூப் ஆஃப் பீட்டில்ஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஒரு குரூப் ஏயோ ஒரு குரூப் பியாவும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாலும் அப்போ ஏ குரூப் தனியாக இருக்கும், பி குரூப் ரெட் தனியாக க்ரீன் தனியாக அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதனோட என்னது ஜீன் ஃப்ளோ வந்து இருக்காது. ஸோ அங்கேயும் நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. அதே மாதிரி அந்த ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது மட்டும்தான், அதாவது வீட்டில் ஒரு குரூப் ரெட் பீட்டில் அதில் நியூவாக ஒரு குரூப் ஏ அண்ட் குரூப் பி அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் செய்யும் unable to reproduce even though the geographical barrier has been removed. அந்த geographical barrier வந்து அதாவது அந்த ரிவர் சொன்னோம் இல்லையா, அது ரிமூவ் ஆகும்போது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிட்டு ஒரு நியூவாக ஸ்பீசிஸை கொடுக்கும். Evolution and classification. In previous section you have studied about evolution and how species are formed. ஸோ எப்படி ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, எவல்யூஷன் அதை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம். On the basis of these principles we can work out this evolutionary significance of various species.
we can do this by identifying the characteristic between species. அதாவது நம்ம ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் வச்சு தான் நம்ம நினச்சோம் அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். Living things are identified in categorized on the basis of some characteristics such as their body design in form and function. அதாவது நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்பீசிஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோன்னா அதனுடைய அந்த பேரண்ட்டை மாதிரி இது அந்த பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறது, அப்புறம் அதனுடைய கேரக்டர் இருக்குது, அந்த பாடி டிசைன் இருக்குது, அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இதை பொறுத்து நம்ம சொல்லி அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். கேரக்டர்ஸ் மீன்ஸ் there is nothing but the details of appearance of behavior such as particular form of a function. அதாவது கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, அது அந்த எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், எப்படி வந்து அதனுடைய பிஹேவியர்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கேரக்டர்னு சொல்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா 4 limbs இருக்கும். அப்போ இதுக்கு வந்து 4 limbs இருக்கும், இது இதனுடைய கேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது 4 limbs இல்லைனா 5 fingers இருக்கும் ஈச் ஹேண்டில், இல்லைனா மெமரி கிளான்ஸ் இன் ஹியூமன் பீங்ஸில் வந்து மெமரி கிளான்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதனுடைய கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ பிளான்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸு. The preparation of food by photosynthesis of plants is a characteristic of plants. Some basic characteristicனாலே வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அந்த கேரக்டரிஸ்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா இப்போ ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். இப்போ வந்து சில the nucleus is the basic characteristics of classification. இப்போ ஆல் யூகரியாட்டிக் செல்ஸில் வந்து என்ன இருக்கும் நியூக்ளியஸ் செல் மெம்பரேன் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஸோ ப்ரோகரியேட்டில் வந்து இருக்காது. ஸோ த ப்ரோகரியேட் பாக்டீரியாவில் வந்து செல் வால் நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்காது. திஸ் இஸ் அன் எஃபெக்டிவ் வெரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் செல் டிசைன், தஸ் ஹெல்ப்ஸ் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ இதுவும் ஒரு கேரக்டரிஸ்ட்டை டிஃபைன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்கரன்ஸ் ஆஃப் செல் சிக்னல் சிங்லி ஆர் குரூப்ஸ். அதாவது சிங்கிள் செல்ஸ் ஆர் மல்டி செல்ஸ், யூனிசெல்லர் ஆர் மல்டி செல்லர் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி. ஸோ அதுவும் என்ன செய்யணும்னா ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை டிஃபைன் பண்ணும். யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசம்ஸ், இது வந்து மல்டி செல்லர் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதும் அந்த செல்ஸை வச்சு நம்ம அதை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். மோட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட், அதாவது ஃபுட்டு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத வச்சுட்டும் அது வந்து பிளான்ஸு அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ த கேரக்டர்ஸ் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மோட் ஆஃப் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபுட். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் கேன் மேனுஃபேக்சர் தேர் ஓன் ஃபுட் பட் அனிமல்ஸ் காண்ட். ஸோ தேர் பிளான்ஸ் ஆர் ஆட்டோட்ராப்ஸ், அனிமல்ஸ் ஆர் ஹெட்ரோட்ராப்ஸ். ஸோ இது வந்து அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். பார்த்திங்கன்னா மோர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் 2 ஸ்பீசிஸ் வில் ஹேவ் இன் காமன். இப்போ நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து 2 ஸ்பீசிஸ்க்கு நடுவில் காமனாக இருக்கும். இப்போ ரெண்டுமே வந்து க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடாக இருக்கும். அதுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க 2 பேருமே க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் தான். அது வந்து காமன். பட் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு அடுத்து வர அவங்களோட அந்த கேர்ளும் அதாவது பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்னு சொல்ல அந்த சிஸ்டரும் அவங்களோட கசினும் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டடாக இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட வந்து பேரண்ட்ஸ் அதாவது கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு காமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து அந்த அவங்களோட கசினுக்கு இருக்கிறதுனால அந்த கசினுக்கும் இந்த கேர்ளுக்கு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அவங்க 2 பேருக்கும் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடாக இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய குரூப் ஆஃப் ஒரே குரூப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ்குள்ளே நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறா. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஸ்பீசிஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு குரூப் இருந்திருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குரூப். ஸோ ஒரு குரூப்லேருந்தும் நியூவாக ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அதுக்கு முன்னாடின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் ஒரே ஒரு ஸ்பீசிஸ் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ்லேருந்து அடுத்து நியூவாக ஒரு ஜெனரேஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூவாக நிறைய மோர் ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ரிசல்ட். ஓகே, இந்த ஆல் above cases the hierarchy is developing, thus more the characteristics 2 species have in common, more related they are. அதாவது காமனாக இருக்கும், they are relatedவும் இருக்கும். ஸோ அந்த more related they would have a common ancestor. காமனாக ஒரு அதாவது ancestorனால் முன்னோர்கள், அந்த மூதாதையர்கள் வந்து இருந்திருப்பாங்க. ஸோ thus classification of species shown their evolutionary relationships. The evolutionary relationship can be traced by identifying common characteristics. These characteristics will be similar in different organisms because they are inherited from a common ancestor. எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ மேமல்ஸ் வந்து 4 limbs இருக்கும். அது மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து 2 legs, ரெப்டைல்ஸு ஆம்ஃபிபியன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது. மேமல்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ பேர்ட்ஸ்னு எடுத்திங்கன்னா அதில் நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருக்குது. அது மாதிரி ரெப்டைல்ஸு ஆம்ஃபிபியன்ஸ் அதுலேயும் நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருக்குது. பட் எல்லாமே என்ன சேமாக தான் இருக்குது. இப்போ பேர்ட்ஸ்னால் 2 legs தான் இருக்குது, மேமல்ஸ் வந்து 4 legs. எல்லாமே பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்.
ஸோ அதில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் இருந்தாலும் எல்லாமே காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர்ஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பேர்ட்ஸ் அண்ட் பேட் எடுத்துக்கோங்க. பேர்ட்ஸும் பேட்டும் இதே ஃப்ளை. அப்போ அதில் வந்து அந்த விங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ்க்கும் விங்ஸ் இருக்குது, பேர்ட்டுக்கும் விங்ஸ் இருக்குது. பட் ஸ்கொரல்ஸ்க்கும் லிசார்ட்ஸ்க்கும் விங்ஸ் கிடையாது. இப்போ பேர்ட்டுக்கும் விங்ஸ் இருக்குது, ஸ்கொரல்ஸ்க்கும் லிசார்ட்ஸ்க்கும் விங்ஸ் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு பேர்ட்டும் ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியுமா? இல்லை. ஏன்னா 2க்கும் விங்ஸ் இருக்குது. பட் பேர்ட்ஸோட விங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அதிரியாக இருக்கும். அதனுடைய ஆர்ம்ஸ் வந்து ஃபுல்லுமே வந்து கவர் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம பேர்ட்ஸோட ஃபெதர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதே இது பேர்ட்டோட விங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச்சாக இருக்கும். ரொம்ப பெருசாக எலாங்கேட்டடு ஃபிங்கர்ஸ் 2 அந்த ஃபிங்கர்ஸ்க்கு 2 நடுவில் ஃபுல்லுமே கவர் ஆகி ஸ்டிச் பண்ண மாதிரி ஒரு விங்ஸாக இருக்கும். பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேர்ட்ஸோட விங்ஸ் எப்படி இருக்குது, பேட்டோட விங்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ரெண்டோட விங்ஸுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ்னால இருக்கும். ஸோ பார்க்குறதுக்கு 2 ஃபெதர்ஸ் தான், விங்ஸ் தான். தே யூஸ்டு டு ஃப்ளை பட் தேர் ஒரிஜின்ஸ் ஆர் நாட் காமன். அதாவது ஒரிஜின்ஸ் வந்து ஒரிஜினாலிட்டி வந்து காமனாக இருக்காது. ஓகே, திஸ் மேக் த அனலாகஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ரேதர் ஹோமோலாகஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஹோமோலாகஸ் அப்படின்னா the organs are similar in structure, the structure and origin, okay, but different as functions are called homologous organs. Analogous organs பார்த்தீங்கன்னா the organisms are similar in function but different in structure and the origin are termed as analogous organs. இப்போ அனலாகஸ் ஆர்கன்ஸில் இப்போ பேட்டோடையும் விங்ஸ் வந்து ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஃபங்க்ஷன் வந்து சிமிலராக இருக்குது, பட் அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேரியாக இருக்குது. ஸோ அனலாகஸ் இன் நேச்சர். Fossils. What are fossils? Fossils are the remains or impressions of dead organisms preserved in sedimentary rocks or other substances that lived in the remote past. Fossils are the remains or impressions of dead organisms preserved in sedimentary rocks or other substances that lived in the remote past. அதாவது ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இறந்துருக்கலாம், இறந்தனுடைய அந்த இறந்தனுடைய பாடி பார்ட்ஸோட இம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா அந்த செடிமெண்டரி ராக், அந்த ராக்ஸில் இல்லை சாயில், சேண்ட், ஹாட் சேண்ட் அந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து அதோடய இம்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும். அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபாசில்ஸ்னு சொல்கிறோம். த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் வந்து பேலியன்டாலஜி. இப்போ ஃபாசில்ஸுங்கிறது என்னென்னா அந்த இப்போ பேலியன்டாலஜின்னு சொல்லாது என்னென்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்பீசிஸை வந்து கரண்ட் ஸ்பீசிஸை மட்டும் வந்து படிக்கிறது கிடையாது. அந்த ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அழிஞ்சு போயிருக்கும் இல்லையா, தேர் ஆர் நோ லாங்கர் அலைவ், இது வரைக்கும் ஏற்கனவே அழிஞ்சு போயிருக்கும், அதனுடைய பாடி பார்ட்ஸ் வந்து டீகம்போஸ் ஆகிருக்கும், பட் டீகம்போஸ்ட் ஆகிருக்கலாம், அழிஞ்சிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து என்ன ஆகிருக்கும்னா அந்த என்விரான்மெண்டலில் வந்துட்டு ஃபுல்லுமே டீகம்போஸ் ஆகாமல் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இப்போ டெட் இன்செக்ட்ஸ் வந்து இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஹார்ட் மட்டுக்குள்ளே வந்து மாட்டிக்கிச்சு. ஸோ அந்த ஹார்ட் மட்டு வந்து கொஞ்சம் நாள் ஆக இன்னும் இறுகி என்ன ஆகுனா ஒரு சாலிட் ராக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த டெட் இன்செக்டோட இம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம அந்த இன்செக்ட்ஸோட பார்ட்ஸை வச்சு என்ன அது என்ன இன்செக்ட்ஸ், அது எந்த மாதிரியானது அதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபாசில்ஸ்னு சொல்கிறோம். அந்த இம்ப்ரெஷன்ஸை தான் நம்ம என்ன தான் ஃபாசில்ஸ்னு சொல்கிறோம். அந்த இதை பற்றி படிக்கிறது, அந்த ஃபாசில்ஸை பற்றி படிக்கிறது நம்ம பேலியன்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஹவு டு கால்குலேட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ், அதாவது ஃபாசில்ஸோட ஏஜ் இது இவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி உள்ளது, இந்த இம்ப்ரெஷன் வந்து இவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி இருந்ததுங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா தெர் ஆர் 2 ways டு கால்குலேட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸு. ஒன்று வந்து ரிலேட்டிவ் மெத்தட், அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா we dig into the earth and find fossils. It can be assumed that those fossils which are found close to the surface are more recent than those found in deeper layers. அதாவது நம்ம ஃபாசில் எந்த இடத்துல இருக்குது, இப்போ எர்த்தை தோண்டும் போது மேலே இருந்துச்சுன்னா இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி உள்ளது தான், அது ரொம்ப கீழே போக ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி, ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உள்ளது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அது ஒரு மெத்தட். அப்புறம் இன்னொரு செகண்ட் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா கார்பன் மெத்தட், ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் வந்து யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோன்னா டேட்டிங் த ஃபாசில்ஸ். ஸோ அது வந்து இன்னொரு மெத்தடு. திஸ் இஸ் டன் பை டிடெக்டிங் த ரேஷியோஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் த சேம் எலமெண்ட் இன் த ஃபாசில் மெட்டீரியல். அதாவது அந்த ஃபாசில் மெட்டீரியலில் டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் ஐசோடோப்ஸை யூஸ் பண்ணி செய்வாங்கன்னா அது வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஷுட் நாட் பி ஈக்குவேட்டட் வித் ப்ராக்ரஸ். இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீ எடுத்தோம்னு சொன்னால்
அவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்லேருந்து அவங்க பேரண்ட்ஸு அடுத்து வந்து அவங்களுடைய யங் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்துகிட்டே இருக்குமே. இப்போ அதுக்காக வந்து ஒரு நியூ ஒன் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து எலிமினேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து கண்டினியூட்டியாக இருக்கும். எந்த ஒரு இதுவுமே எலிமினேஷன் இருக்காது. இப்போ அதே மாதிரி இப்போ இங்கே பீட்டில்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து ஓல்டு ஸ்பீசிஸ் வந்து அழிஞ்சிடும். பட் அந்த என்விரான்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்போது சில நியூவாக ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுமே தவிர ஒரிஜினல் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் கொடுக்காது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ சிம்பன்சிஸும் ஹியூமன் பீயிங்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ போத் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் சிம்பன்சிஸ் ஹேவ் காமன் ஆன்செஸ்டர் ஏ லாங் டைம் ஆகும். முன்னாடி சொல்லுவாங்க, முன்னாடி குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தானா இல்லைன்னா மனுஷன்லேருந்து குரங்கு வந்தாங்களாங்கிறது தெரியல. அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து சிம்பன்சிஸ் ஹேவ் ஏ காமன் ஆன்செஸ்டர் லாங் டைம் சொன்னோம்ல, இந்த காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் லைக்லி ஹேவ் பீன் நெய்தர் ஹியூமன் ஆர் சிம்பன்சிஸ். அதாவது அவங்களோட ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி அவங்க இருந்தாங்களா இல்லை சிம்பன்சி மாதிரி இருந்தாங்களாங்கிறது தெரில. இப்போ இதோட மாடர்ன் ரிசல்டன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 நியூலி ஸ்பீசஸ் ஃபார்ம். இப்போ இருக்கிற சிம்பன்சி அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து 2 ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குது. இப்போ இதுலேருந்து என்னென்னா எவல்யூஷன் வந்து ஒரு ப்ராக்ரஸ், அதில் வந்து ஒரு டைவர்சிட்டி இருக்கும், ஒரு ஷேப்பிங் இருக்கும். அது வந்து அதோட பாடி டிசைன்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்வே பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி அவங்களோட பாடி டிசைன்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் ஆகிருக்கும். இதில் பாக்டீரியா இட் இன்ஹிபிட் த மோஸ்ட் இன்ஹாஸ்பிட்டபிள் ஹேபிட்டட்ஸ். அது வந்து ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸில், டீப் சீல, தெர்மல் வென்ஸ்லேருந்து ஐஸ் இன் அண்டார்டிகா. ஸோ அது மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னு எடுத்திங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ பினாக்கிள் ஆஃப் எவல்யூஷன். எவல்யூஷனில் இதுதான் ஹைட்டு டாப் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. பினாக்கிள் மீன்ஸ் டாப், உச்சி, அந்த மாதிரி ஹைட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதுதான் கிடையாது. பட் சிம்ப்ளி எட் அனதர் ஸ்பீசிஸ் இன் த டீமிங் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் எவால்விங் லைஃப். இந்த எவல்யூஷனில் அடுத்து வந்து நியூவான்ச்சிலாம் அந்த ஸ்பீசிஸும் வந்து டீமிங்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகலாம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் எவல்யூஷன். எவல்யூஷனில் எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ்கவேட்டிங், அதாவது தோண்டி எடுத்து பார்க்குறது, அப்புறம் டைம் டேட்டிங், ஏஜ் பார்க்குறது, ஸ்டடிங் ஃபாசில்ஸ் பற்றி, தென் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ், இது எல்லாமே படிக்கிறது. இது எல்லாமே யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டடிங் த ஹியூமன் எவல்யூஷன் பற்றி படிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. த கிரேட் டைவர்சிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் across the planet. So much so that for a long time people used to talk about human races. Skin color used to be the commonest way for identifying these so called races. அதாவது இப்போ ப்ரௌன் கலர், எல்லோ கலர், பிளாக் கலர் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களே, அது வந்து ஒரு எவல்யூஷன்றது கிடையாது. ஒரு ஸ்பீசிஸ் அந்த மாதிரி ஆல் ஆர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். அதுதான் சிங்கிள் ஸ்பீசிஸ். ஹியூமன்ஸ் ஆர் எ சிங்கிள் ஸ்பீசிஸ். இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த பாஸ்ட் வந்து ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ் இயர்ஸ், ஓகே, இந்த ஒரு 6 வருஷங்களுக்குலாம் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வி ஆல் கம் ஃப்ரம் ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்கள ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா ஹோமோசெப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தே ஸ்லோலி மைக்ரேட்ஸ் ஃப்ரம் ஆஃப்ரிக்கா டு வெஸ்ட் ஏசியா, அப்புறம் சென்ட்ரல் ஏசியா, தென் நெக்ஸ்ட் யூரேசியா, தென் சவுத் ஏசியா, ஈஸ்ட் ஏசியா. அப்படியே இந்த பிளானட் ஃபுல்லுமே அவங்க வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க. இப்போ ட்ராவல் டவுன் த ஐலாண்ட்ஸ் இந்தோனேசியா அண்ட் ஃபிலிப்பைன்ஸ் டு ஆஸ்திரேலியா. அவங்க வந்து ஒரு லைனில் இப்படி தான் போகணும் அந்த மாதிரி போகல, எல்லா பக்கமே வந்து மாறி மாறி போயிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. தே வென்ட் டுவர்ட்ஸ் அண்ட் பேக்வர்ட்ஸ். தே குரூப் சம்டைம்ஸ் செப்பரேட்டிங் ஃப்ரம் ஈச்சர். சில இடத்துல வச்சுக்காங்க கொஞ்சம் பிரிஞ்சும் அந்த மாதிரி போயிருக்கிறாங்க. சம்டைம்ஸ் கம்மிங் பேக் டு மிக்ஸ் வித் ஈச்சர். அதுக்கப்புறம் திருப்பி எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்துருக்காங்க. Even moving in and out of Africa. Like all the other species on the planet, they had come into being as an accident of evolution and were trying to live their lives the best they could. Okay, and the 9th lesson is over. We'll do the question answer in the next class. Thank you. Evolution by stages. A question that arises here is if complicated organs such as the eye are selected for the advantage they provide, how can they be generated by a single DNA change? Then surely such complex organs will be created by bit over generations. But how can each intermediate change can be selected for? இப்போ ஐஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் the eyes like a wings is very popular adaptations created and adapted over many generations. நிறைய ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு வந்து அடாப்டேஷனுக்கு இருக்குது அந்த ஐஸ் தான். The structure of eye in the each organisms is different, indicating that in each case there is a separate evolutionary origin.
The eyes of the insects are highly complex and adapted for their lifestyle and survival of extreme conditions. ஐஸ் வந்து ஒரு அனிமல்ஸோட அடாப்டேஷனுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒரு அனிமல்ஸ்க்கும் ஒரு இன்செக்ட்ஸுக்கும் ஒரு வகையில் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்ஃபார்ம்னா பிளானேரியா, அதுக்கு இன்செக்ட்ஸுக்கு, ஆக்டோபஸ்க்கு இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஐஸ் வந்து அதனோட அடாப்டேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபெதர்ஸ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபெதர்ஸ் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா டு ஃப்ளை. ஸோ ஃபெதர்ஸ் வந்து ஒன்று வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் த கோல்டு வெதர்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபெதர்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டு ஃப்ளை, அதுக்கும் வந்து பறக்கிறதுக்கும் வந்து பேர்ட்ஸோட ஃபெதர்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ இன்னொன்று சொல்கிறாங்கன்னா டினோசர்ஸ் ஹேட் ஃபெதர்ஸ். டினோசர்ஸ்க்கும் ஃபெதர்ஸ் இருக்குது. பட் அது ஃபெதர்ஸ் இருந்தாலும் தே குட் நாட் ஃப்ளை யூஸிங் த ஃபெதர்ஸை யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பறக்க முடியாது. இப்போ அதுக்கு ஃபெதர்ஸ் இருக்கிறதுனால அது பேர்ட்ஸில் வந்து ரெப்டைல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. டினோசர்ஸும் ரெப்டைல்ஸ் தான். ஸோ டினோசர்ஸ்க்கும் ஃபெதர்ஸ் இருக்குது. அது வந்து ஃப்ளை பண்ண முடியல, அது ஃபெதர்ஸ்னால எல்லாமே என்னது இட் கம்ஸ் அண்டர் த ரெப்டைல்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு எப்படி அந்த குரூப் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வார்ம்ஸ் வந்து பார்த்தோம், அது வந்து ஐஸ் வச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பேர்ட்ஸ் அண்ட் டினோசர்ஸ் பார்த்தோம், அதுக்கு வந்து ஃபெதர்ஸ் வந்து காமனாக இருந்துச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா கேரக்டர்ஸில் ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேபேஜ். The humans have cultivated the wild cabbage as food plant since thousands of years. அவங்க சாப்பிட்றதுக்காக கேபேஜ் வந்து கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. கேபேஜில் வந்து நிறைய இன் திஸ் ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஹவ் பீன் இவால்வ் ஃப்ரம் த கேபேஜ் பை செலெக்ஷன்ஸ். இது எல்லாமே அதுக்கு எடுத்துச்சுன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன்ஸ் ரேதர் தென் நேச்சுரல். அதாவது நேச்சுரலாக இருக்கிற இந்த கேபேஜை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நிறைய ஸ்பீசிஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. அதில் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேபேஜில் வந்து என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் ஃபார் வெரி ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் லீவ்ஸ். 2 லீவ்ஸ்க்கு நடுவில் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியான கேபேஜ் கொண்டு வந்தாங்க. அது மாதிரி ப்ரோக்கோலி பார்த்தீங்கன்னாலும் அதே மாதிரி தான் ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் அரெஸ்டட் ஃப்ளவர் டெவலப்மெண்ட். ப்ரோக்கோலியில் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இல்லாமல் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. அடுத்து காலிஃப்ளவர்லேயும் ஸ்டெரைல் ஃப்ளவர்ஸ், அதுலேயும் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இல்லை. அடுத்து வந்து கோல்ராபியில் வந்து இருந்துச்சுன்னா ஸ்வாலன் பாட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு கேல் பார்த்தீங்கன்னாலும் அதே மாதிரி ஸ்லைட்லி லார்ஜர் லீவ்ஸ், கொஞ்சம் அதாவது கேபேஜ் மாதிரியே கொஞ்சம் பெருசாக லீவ்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே அந்த வைல்டு கேபேஜில் வந்து உருவான ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கல்டிவேஷன் தான் இந்த ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே. இப்போ ப்ரோக்கோலி, காலிஃப்ளவர், கேல், கோல்ராபி எல்லாமே. ஸோ another way of tracing evolutionary relationship depends on the original idea that we started with. The idea was that changes in DNA during reproduction are the basic events in evolution. அதாவது எவல்யூஷன் டைமில் டிஎன்ஏ சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது ஒரிஜினலாகவே அதுலேருந்து ஒரு நியூவாக ஒரு ஸ்பீசிஸை கொடுக்க முடியும்.